اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی، حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیبند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہے سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی آپ کھا لیتی، تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے رستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے، اس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔
لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا, اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ ماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی, کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا, پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا. اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا. اور پردے کا یہ حال تھا, امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی, حضور کا وصال ہوا, وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی, حضور میرے شوہر ہیں. اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے, میں بغیر پردے کے جاتی تھی. اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا, اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے, میں پردہ کر کے جاتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں, میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں, اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو, وہاں تم چلی جاتی ہو, سر عام چلی جاتی ہو. یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو. عبادت انہوں نے اس طرح کی, تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے, ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا. پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے, یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں, میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں, یہ عاجزی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی, اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے, باطنی بھی معاف کر دے, اگلے بھی معاف کر دے, پچھلے بھی معاف کر دے. اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی. صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا, یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں. تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے, باطنی بھی معاف کر دے, اگلے بھی معاف کر دے, پچھلے بھی معاف. حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں. تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں. یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے. غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ, اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں, امت کا بھلا کر رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا, اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی. تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا. اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی, عظمتوں سے نوازا, ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی, کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی. سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا, سب کی الگ الگ شانیں, انفرادیت ہے. فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا. پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں, کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو, جس کی ماں بھی مہاجر ہو. اور پھر فرمانے لگی لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو, رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے. عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے. پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں, میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا. پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی, حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے. گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی. پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا. فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا. اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا. اور کیا کمال بات ہے, کیا کمال بات. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا وہ شدید علیل ہو گئے.
तो मुझे उन्होंने भेजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। हज़रत उमर को ज़ख्म लगा, उम्मत गमज़दा है सारी। भेजा, कहा सैयद आयशा सिद्दीक़ा से जाके कहो कि मैं अपने दो दोस्तों के पास लेटना चाहता हूँ, हुजूर की कब्र नूर के पास, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास मैं लेटना चाहता हूँ, मैं वो जगह चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास इजाज़त तलब करने गया तो वो रो रही थी। जब मैंने उनसे कहा ना कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जगह मांगते हैं यहाँ लेटने को, तो वो रो रही थी, कहने लगी ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, कब्र की जगह, कब्र की जगह। यहाँ तो बरादरियों ने अपने अपने कब्रिस्तान बना लिए, यहाँ तो लोगों ने बड़े बड़े अजीब तकल्लुफात पैदा कर लिए। कहा ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, पर मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ, उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। हज़रत उमर को आके बतलाया तो जनाब उमर कहने लगे अब्दुल्ला उस जगह से बढ़कर कोई मुतबर्रक जगह मेरे लिए हो नहीं सकती, एक कमाल हो गया, मुझे इजाजत मिल गई। सैयदना फारूक आज़म राजी हो गए, लेकिन फिर भी वो समझते थे कि हज़रत आयशा ने बहुत बड़ा इशार किया, अपनी कब्र की जगह ही दे दी, कब्र की जगह ही। फरमाने लगे जब मेरा जनाजा पढ़ लो ना तो सीधे न ले जाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र नूर के पास दफन करने, एक दफा फिर सैयद आयशा के घर के बाहर रखना और कहना अम्मा जी उमर हाज़िर है, दफन की इजाजत मांगता है। इसलिए कि इतना बड़ा इशार, वो जगह जहाँ क़यामत तक हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा तो उसका फैज़ वहाँ दफन होने वालों को भी मिलेगा, वो इतनी शानों वाली जगह। कहा कि कहना कि उमर हाज़िर है, अगर आप इजाज़त देती हैं तो वहाँ दफन करते हैं। कहते हैं दोबारा ले जाया गया जनाजा हज़रत आयशा के दरवाजे पे, तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने फिर फरमाया इन्हें ले जाओ दफन कर दो हुजूर के हुजरा नूर में, मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ। तो भाई खाने पीने पहनने से लेकर उन लोगों ने तो कब्रों की जगहों तक एक दूसरे के लिए इशार किया, कब्रों की जगहों तक के लिए इशार किया, उन्होंने बड़ा इशार किया। हम अगर थोड़ा सा इशार करें, थोड़ा सा जिसको इमरजेंसी है उसको मौका दे दें, थोड़ा सा अपने दिल बड़े करें, तो मैं समझता हूँ कि माशरे में सुकून पैदा होगा, खुद गर्जी का खात्मा होगा, अपनायत बढ़ेगी, मोहब्बतों का फरोग होगा। और हदीस पाक सुनिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है, हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे रब ने जन्नत में तुम्हारे लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं, ऐसी नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल भी गुजरा होगा कि अल्लाह ये चीजें भी देगा, ये वाली चीजें भी तुम्हें देगा। और हुजूर फरमाने लगे जन्नत में तुम्हें इतना सा प्लाट मिल जाए ना जितना कोड़ा रखने की जगह होती। दुर्रा देखा ना आपने कोड़ा, जितनी कोड़ा रखने की जगह होती है इतनी किसी को जन्नत में जगह मिल गई ना, सिर्फ इतनी। तो हुजूर फरमाते जो कुछ दुनिया में है उस सब से उसके लिए उतनी जगह ही बेहतर है। तो बच्चों दिलाई हमारी शौक। और फिर हुजूर ने सहाबा से कहा था कि तुमने दुनिया में इस तरह रहना है जिस तरह कोई मुसाफिर रहता है, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन व आबिरुन सबील कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह वक्त गुजारना जिस तरह मुसाफिर या राहगीर वक्त गुजारते। तो कभी भी किसी बंदे ने किराए के मकान पे पैसे नहीं खर्च किए, वो कहता मुझे क्या मुसीबत बनी है किराए के मकान पे लगाऊं, मैं अपने मकान पे लगाऊंगा, अपना खरीदूंगा तो लगाऊंगा। प्रदेश में जो लोग जाते हैं 30-30 साल रहते हैं पर कंबल भी नहीं बदलते, वो कहते हैं ये मेरा घर तो नहीं ना, मेरा घर तो पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ आके वो 10 दिन रहते हैं फिर लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ पैसा खर्च करते। असल घर समझते हैं कि मेरे वतन में है, मेरा और आपका असल घर रब करीम ने जन्नत में बनाया है। आप देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहवाल शरीफा को, सीरत मुबारका को आप मुताला फरमाए तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अपनी तबीयत के लिहाज से एक सख्त मिजाज आदमी थे, जलाली थे, उसूल पसंद थे। लेकिन कहते एक दिन मैं मिलने गया सरकार की बारगाह में तो हुजूर सो के उठे थे, तो कमर मुबारक पर ना मोटे मोटे बांग की चारपाई के निशान पड़े हुए थे, मोटे बांग की चारपाई। तो हज़रत उमर कहते मैं रो पड़ा और बड़े खुलूस के साथ रो के अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर व किसरा अल्लाह के दुश्मन हैं और वो इतनी मौज करते, मखमलों पे सोते, आराम की जगह पे, और आप अल्लाह के हबीब हो के। कहते हैं कि मैंने रो के कहा, तो जो है ना मेरी बात पर, वो पहले बड़े मुखलिस थे और मर्द के आंसू अक्सर खाली से होते, तो कहा कि रो के मैंने अर्ज किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शाबाशी नहीं दी, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तेरी मोहब्बत कबूल करे, ये नहीं फरमाया कि तेरा प्यार अपनी जगह ठीक है, बल्कि नबी करीम ने आप मैं जिस तरह बात समझाना चाहता हूँ उसको जरा उस पहलू में लेना। ये नहीं फरमाया कि उमर कोई नहीं अल्लाह खैर करे मैं स्कूल में, ये भी नहीं फरमाया। हजरत उमर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दुश्मन बड़े आराम में है और आप तकलीफ में है, तो हुजूर हजरत उमर से क्या कहते? सरकार फरमाते उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी बहुत मौज कर ले और आखिरत में जलील हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता कर दे।
फरमाया तुम जो पसंद कर रहे हो उसे पसंद ना करो, बल्कि आखिरत की नेमतों को पसंद करो। ये बाकायदा तरबियत दी, ये बाकायदा शौक दिया, ये बाकायदा तैयारी की। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस दिन खड़ा था जिस दिन शुहदाए उहद की तदफीन की जा रही थी। तो हाल ये था कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो जान, उन्होंने जब देखा ना कि मेरे भाई हजरत अमीर हमजा का सारा वजूद काट दिया गया, तो वो 2 कपड़े लेके आई कफन के लिए। तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई को इसमें कफन दे दे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन देने लगे तो साथ ही हजरत मुसअब इब्न उमैर की लाश मुबारक पड़ी थी, वो भी शहीद हो गए थे। सरकार फरमाने लगे फूफा मेरा दिल नहीं मानता कि अपने चचा को तो 2 कपड़ों में गुस्ल दे दूं और मुसअब इब्न उमैर को ऐसे ही दफन करते हैं। तो वो भी कहने लगी कि हुजूर आप इस तरह करें, एक कपड़ा इन्हें दे दें और एक उन्हें दे दें। अब एक कपड़ा छोटा था, एक बड़ा था। अल्लाह के रसूल ने बड़ा कपड़ा हजरत मुसअब इब्न उमैर को दिया, छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा को दिया। फरमाया मैं हम इसके वारिस है, ये हमारे खानदान का है, तो हम दूसरों के लिए कुर्बानी देंगे, इशार करें। लेकिन वो बड़ा कपड़ा दिया तो भी हजरत मुसअब इब्न उमैर को पूरा नहीं था, हजरत अमीर हमजा को भी पूरा नहीं था। अगर सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था, कुर्बान जाए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं लोग ये मंजर देख रहे थे और रो रहे थे, और हुजूर ने एक फिक्रा कहा तो हमारी सोचें ही बदल दी। फरमाया क्यों परेशान होते हो, इन्हें दफन करो, तुम कब्र पे मिट्टी डाल के साइड पे हो जाओ, अल्लाह अभी इन्हें जन्नत का लिबास अता कर दे। भी 1 मिनट की बात है, इन्हें जन्नत का लिबास मिलेगा और शानदार लिबास मिलेगा और आला लिबास मिलेगा, और वो मिलेगा जो मेरा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। आखिरत की जो नेमतें हैं, जो शानें हैं, हुजूर ने उन्हें बयान किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनके चेहरे चमकेंगे, तो अंबिया पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें बताया जाएगा ये मदीने वाले महबूब के वो गुलाम है जो वुजू किया करते थे, तो आज वो जगह चमक रही है। क़यामत हमारे यहाँ ना इत्मीनान कल भी नहीं, आप यकीन करें कि वो कोई बंदा भी अगर हमारा ये ज़हन बन जाए ना कि दीवार के उस पार मेरी जायदाद है, दरिया के उस पार, तो जितनी मर्जी मुशक्कत करनी पड़े लोग दरिया पार करेंगे। मेरी अपनी जायदाद है, मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मैंने जाने जद्दोजहद करते हैं लोग। लेकिन इस पर हम क्यों नहीं यकीन रखते कि कब्र के अंदर अल्लाह ने मेरे लिए बाग तैयार किया हुआ है, मेरे लिए बड़ी आसानियां तैयार की हुई। सहाबा को ना इंशराह सदर हासिल हो गया था, इंशराह सदर, दिल गवाही देता था कि वाकई ना हमारे लिए जब ओहद की जंग हो रही थी तो हजरत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अनस बिन मालिक के चचा है। तो जब काफिरों ने ये खबर उड़ा दी कि सरकार को शहीद कर दिया गया तो सहाबा के हौसले कुछ पस्त हुए। तो हजरत अनस बिन नदर पता क्या कहते थे लोगों से, कहते थे पीछे ना जाओ, तलवारें उठाओ। और आप फरमाते थे वो जिस जन्नत की हुजूर ने हमें खुशखबरी दी है ना, फरमाते थे अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे ओहद पहाड़ के अंदर से उस जन्नत की खुशबू दुनिया में ही महफूज हो रही है। इंशराह सदर हो गया था कि आखिरत में अल्लाह नेमतें देगा। और वो चीजें देखे ना, जो आदमी साइकिल चलाता है रात को ख्वाब में भी उसे, हमारे बुजुर्ग गया तो उन्होंने बयान किया कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को जागते हुए 72 मरतबा रसूल करीम की ज़ियारत नसीब हुई। तो आप तो खैर बड़े खूबसूरत लोग हैं, आपने सुभान अल्लाह कहा है, पर जिन्हें घूर के देखे उन्होंने में तक है, जिन्हें घूर है, ये भी एक दौर है। अब करामत पे लोग ना तो घूरते, ये कैसे जी? तो बड़ी साफ सी बात है मेरे भाई, मुहद्दिसीन को, उलमा को, बुजुर्गों को, वो मुखलिस उन्हें ज़ियारत होती है। वजह उसकी ये है कि जो बंदा साइकिल चलाए, अगर रात को ख्वाब में वो साइकिल चलाता है कि नहीं, मेरी तरह देखें जी, मेरी बात सुने। और अगर वो शख्स दिन में कोई काम करे तो रात को ख्वाब में भी वही काम करता है, तो जो सारा दिन रसूलुल्लाह की हदीस पढ़े और नबी पाक का दीन पर आए और सीरत में रहे, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनाने गुजर गई, तो जो अपना सारा वक्त इसी में बिताता है ना, वो मुखलिस, उसका नजरिया ये हो कि मैं महबूब की बातें कर रहा हूँ, तो जो सारा दिन महबूब की बातें करता है वो ख्वाब में भी महबूब की बातें करता है। तो इसमें रटा डालने की तो बात ही कोई नहीं। तो इंशराह सदर हो, उन्हें तो ख्वाब भी जन्नत के आते थे, तो उन्हें पता था कि हमने जन्नत में जाना है। हमारा मिजाज नहीं, हम कहते हैं वो मर गए तो सिलसिला खत्म, क्योंकि हमने सारी सियासत ही दुनियादारी के लिए की हुई है, हमने सारा मनसूबा ही दुनिया के लिए जाहिर है जो हमने जमा किया, जिस माहौल के लिए जमा किया, जब वो माहौल खत्म हुआ तो वो काम भी खत्म हुआ। अल्लाह के बंदे तो बड़ा खजाना जमा करते थे, आखिरत के लिए तैयारी करके रखते थे, तो फिर जाहिर है उन्हें ख्वाब भी उसी के आते थे। बुखारी शरीफ में हदीस है, एक खातून सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुई, उन्हें मिर्गी का मर्ज था। मिर्गी का मर्ज आसाबी होता है, हमारे यहाँ जो पट्टों की तकलीफ होती है ना, तो इसके लिए न्यूरो सर्जन से इलाज कराया जाता है। न्यूरो सर्जन बुनियादी तौर पे दिमाग का डॉक्टर होता है, लेकिन चूंकि आसाब सारे काउंट होते हैं पूरे वजूद में,
तो फिर वो आसाबी तनाव जो है उसको वो देखता है, उसको चेक करता है और बाकी सारी चीज़ों को उसी पर फिर वो इस्तदलाल करते, उसका इलाज करते। तो आसाबी मर्ज है, जब किसी को मिर्गी होती है तो वो बंदा बेहोश हो जाता है और उसका सारा वजूद उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वो बेचारा बेबस हो जाता है। तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है, और इंसान बीमार हो और फिर मिर्गी से बीमार हो। तो वो खातून हाज़िर खिदमत हुई तो अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी है, हुज़ूर में बड़ी तकलीफ में, मेहरबानी फरमाए मेरे लिए दुआ कर दे। अब अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हुज़ूर फरमाने लगे, बीबी है और ख़वातीन में हौसला भी कम होता है, और वैसे भी जब बंदा बीमार हो तो उसका हौसला बड़ा जवान भी हो तो हौसला टूट जाता है। तो वो खातून थी, बीमार थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ में, वो मिर्गी का मर्ज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू मेरे साथ एक सौदा नहीं कर लेती? उसने कहा, हुज़ूर हुक्म करे। तो महबूब फरमाने लगे, अगर तू कहती है तो मैं दुआ करता हूँ, रब तुझे अभी शिफा दे देगा, और अगर तू करे ना सब्र तो मैं तेरे साथ वादा करता हूँ रब तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता कर देगा। मेरे वैसे आपके वैसे पीर साहब कहे ना कि दसो भाई शिफा लैने की जन्नत, अजी कहने हुज़ूर लाजपाल हो, तुझे शिफा दो ना, फिर जन्नत भी देखी जाएगी। आप दुआ कराए ना, कोई गल नहीं, खैर सल्ला, अभी बड़ी तकलीफ है, गोडे में बड़ी दर्द है, तुम ये कुछ करो ना भाई, हमारा तो फैसला यही है कि हमें शिफा चाहिए। लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीबी से कहा कि तू बता, तू कहती है तो अभी दुआ करता हूँ, मालिक बड़ा करीम है जो शिफा दे देगा, और अगर तू करे सब्र और मिर्गी के साथ जिंदगी गुजारे, जरा इस बात को आप समझे, तो मैं तेरे साथ वादा करता हूँ रब बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। कहते हैं बीबी ने सोचने के लिए भी टाइम नहीं लिया, 1-1.5 मिनट पे बोली, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी जिंदगी है, मैं मिर्गी के साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ करें रब मुझे जन्नत ही लगा दे रहे। इंशराह सदर है, उनको यकीन कामिल है कि जन्नत में जाएंगे तो मोहर बन जाएगी, लिहाजा वो या रसूल अल्लाह मैं मिर्गी समेत गुजारा कर लूँ। हालांकि बंदा अब नॉर्मल हो जाता है मिर्गी वाला, ना वो किसी फंक्शन पे जा पाता है, ना किसी जगह पहुंच सकता है, वो तड़पता है, लेकिन उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप मेरे साथ वादा करें कि अल्लाह मुझे जन्नत देगा। तो महबूब करीम ने फरमाया, तुझे मुबारक हो, तेरे साथ वादा हो गया। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिर्गी होती है तो मेरे वजूद से कपड़ा हट जाता है, तो हुजूर मुझे शर्म आती है, तो इतनी दुआ कर दे कि मिर्गी हो पर मेरा सितर कायम रहे। हुजूर ने फरमाया, तेरे लिए दुआ कर दी, तेरा पर्दा नहीं हटेगा। सहाबा कहते हैं बड़ी भी मिर्गी होती थी पर कपड़े उसके वजूद के साथ जमे रहते। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने तक वो खातून हयात रही। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जब कोई नया शख्स मदीने में आता और कहता कि मुझे कोई जन्नती दिखाओ, तो हम उस बूढ़ी के दरवाजे पे दस्तक देते थे, वो बाहर आती थी तो हम कहते थे जन्नती देखना है तो इसे देख लो, इसे मेरे रसूल करीम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत बताते हैं। अपनी जिंदगी में ना कुछ काम फकत जन्नत के लिए करे, और जन्नत वो मकाम है, जन्नत वो मकाम है, जन्नत वो जगह है जहाँ खुदा का भी दीदार होगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी दीदार हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रसूल का कुर्ब भी वही नसीब होगा। मेरे भाई, अपनी आखिरत को कभी भी, वो हमको लावारस लोग हैं कि मर गए तो मिट्टी में मिल गए, हमको ऐसे लोग हैं कि मर गए तो मामला खत्म हो गया। इकबाल कहते हैं, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी, उसके बाद जो जिंदगी आएगी वो हमेशा रहने वाली आएगी, हमेशा। क्योंकि हमारा सारे का सारा प्रोग्राम ही दुनिया में रहने का होता है, और फिर जमा इतना कुछ कर लेते हैं, मकान इतने शानदार, पैसा चोरी करके, सीना चोरी करके, झूठ बोल के जमा किया होता है, और बड़ा किया होता है इल्ला माशाल्लाह, बड़े बड़े बंगले, फिर मरने को दिल ही नहीं करता, फिर मरने को दिल, इतनी सारी जायदादें बंदा बनाए इतनी मुशक्कत करके। नाराज तो नहीं हो गया आप लोग? मैं सही कह रहा हूँ, फिर मरने को दिल, जब इतने बंदा लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी करे, लेकिन एक बंदे ने मेहनत की, उसने जनाब 11 साल लगा के मकान बनाया, तो फिर उसका मरने को दिल करेगा? सहाबाए किराम वाली मुरीदवान तैयार इसलिए थे कि उन्होंने तो कपड़े बांध के रखे हुए थे, बांधे हुए थे कपड़े, जिस वक्त हुक्म आएगा हाजिर। वो तो हर जंग में जाने से पहले शहादत की दुआ मांगते थे, हर जंग में शहादत करते। साद बिन माद रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग जख्म लग गया तो रोते थे, कहते हुजूर मैं तो शहादत रह गया, सारे लोग नफा ले गए और मैं खाली रह गया। फिर उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह अगर कुरैश मक्का के साथ कोई और जंग बाकी नहीं तो मुझे इसी जख्म में अपनी बारगाह में बुला ले। वही जख्म फट गया, खून निकला, या रसूलल्लाह ये क्या हुआ? फरमाया रब करीम ने मेरे साथ की दुआ को कबूल फरमा लिया। उनका तो कोई रट्टा नहीं था। हमारा मसला ये है कि जो इतनी बंदा लंबी सियासत करके बंदे नाल लावे, इतने लंबे चौड़े चक्कर चलाए और उसका मरने को दिल करे, इतनी मुश्किल। लेकिन ना पाकिस्तान में कितने वजीर है मुझे नहीं सबका पता, हालांकि मैं दिलचस्पी लेता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पता कोई नहीं कितने वजीर है, उनका कौन कौन सा महकमा है, वो क्या करते हैं। हालांकि पता होना चाहिए क्योंकि मुल्क तो हमारा है। इन बेचारों ने तो उतनी देर है ना जितनी देर ये वजीर है, जिस दिन खत्म है उस दिन उन्हें चले जाने। मुल्क तो हमारा है। तो मुझे नहीं पता, आप में से भी शायद कोई बंदा हो जो सारे वजीरों को जानता हो। क्या है कोई?
میرا خیال ہے کہ ایسا ٹھیک ہے نہیں، پر وزیر تو بڑا راضی ہے وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے 15 پیچھے نے تو بدوکا وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا پتہ کی ہوئی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے کدھر سے آیا ہے، پر وہ تو راضی۔ اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا میں، یہ بھی میں نے پتہ کر لی یہ بھی میرا کما کچھ بھی نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں، کوئی شے ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کفن پھٹ گیا، مال پیچھے دے آئے تھے حساب ہمیں دینا پڑ رہا۔ علی یہ بتاؤ تمہارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا، اب تو زمانہ بیت گیا تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو کوئی او پہ دس دیے قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا، ختم ہو گیا مسئلہ، بڑا ختم ہو۔ میرے عزیز چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں، مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کی، ساری مشقت، میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے، دوپہر تعزیت کرنی ہے، شام کو فلانا کام کرے، ساری دنیا داری ہے۔ ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، پر اس کا مرنے کو دل ہے پھر دل ہی نہیں کرتا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے عطر بیچتا تھا۔ عطار عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں، آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کی بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی، یعنی جتنا کرایہ سنار دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے، ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے عطر کی دکان بنا لی، میں عطار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے ہال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبوئیں اس کے اندر لگائی۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داریاں چھوڑ دیں، اللہ والوں سے پیار بھی بڑھا تھا، ان کی تذکرۃ الاولیاء دیکھیں تو پتہ چلا انہیں بڑی معرفت ہے رب کے بندوں کی۔ تو کہتے طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خول نہیں نہ توڑتے ساری زندگی، حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے، چونکہ خول کون توڑے، دنیا داری کا، برادری کا، قبیلے کا کون توڑے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سادے سے، تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا حکم ہے کیا چاہیے، وہ لا لا کے چیزیں دکھاتے ہیں، اچھے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کرنے، پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی، تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے بابا جی سے کہا بزرگوں کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں مجھے میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جی کیوں جی کیوں مشکل سے نکلے گی؟ تو کہنے لگے یار تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا، جب تو مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانے بینک والا اکاؤنٹ پریشان کرے گا، کبھی دوسرا کرے گا، کبھی وہ والی زمین، کبھی تو کیسے مرے گا، تیرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہے، تو نے تو دنیا داری۔ کہتے اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا، تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہتے نہیں تو اپنی قبر جانا تھا میں، اور میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا جی کہنے لگے ادھر آ کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی، ادھر آ باہر۔ کہتے میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ فرش پہ لیٹ گئے، کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئے، عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہے مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور کہتے ان کی روح پرواز کر گئے، کہنے لگے یوں نکلے گی جان۔ کہتے میں سختے میں آ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا یہ بنا کیا۔ اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے، اس طرح کے بھی بندے۔ امام غزالی نے وضو کیا، غسل کیا، کفن پہنا، خوشبو لگائی، چارپائی پہ لیٹے، کہنے لگے اچھا مالک اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں، کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئے۔ میرے عزیز حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال۔ کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا، تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کرایا، پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری۔ میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ان چیزوں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی، وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا۔ اور ہمارے ہاں
वो शौक ही नहीं, वो ज़ौक ही नहीं। हम सारी ज़िंदगी दुनिया का मकान ही सीधा करते रहते हैं। जो नया डिज़ाइन आ गया उसकी टाइलें मंगवा ली और लगा ली। थोड़ा सा फिक्र करे, शौक पैदा करे आखिरत के लिए। आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून हाजिर हुई, उसका बेटा बदर में शहीद हो गया था। तो अर्ज करने लगी, हुजूर बताएं मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पुत्र। फरमाया क्या करेगी उसकी, या रसूल अल्लाह अगर वो जन्नत में ना हुआ तो फिर खोल के रोऊंगी, अगर वो जन्नत में है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। तो सरकार बैठे थे मस्जिद नबी में, नजर उठाई तो फरमाया बीबी 8 जन्नतें जो सबसे ज्यादा जन्नत है वो रब ने तेरे बेटे को अता की है। सहाबा कहते हैं फिर हमने उसकी आंख में आंसू नहीं देखा, फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई चली गई। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि ये इसार पैदा कब होता है, तो उन्होंने कहा 3 बातों से इसार पैदा होगा तुम्हारे अंदर, 3 बातों से। एक तो यकीन की कुव्वत से पैदा होगा, और दूसरा मोहब्बत की शिद्दत से पैदा होगा, और तीसरा फरमाया मुशक्कत पर सब्र करने से पैदा होगा। अगर यकीन की कुव्वत आ जाए ना, अल्लाह पे भरोसा आ जाए, यकीन दीन पे हासिल हो जाए, फिर इसार करना आसान है कि मैं दे भी दूंगा तो मेरा रब और दे देगा। और दूसरा मोहब्बत की शिद्दत से इसार का जज्बा पैदा होता है। अगर मुसलमानों का प्यार दिल में आ जाए, अल्लाह की मखलूक की खैर खाई दिल में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का प्यार दिल में आ जाए, फिर इसार पैदा होता है। और थोड़ी सी सब्र की मुशक्कत, थोड़ा हमें सहना आए, यानी वो जो तबीयतों की जल्दबाजी है, वो जो ये है कि जल्दी करे, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, थोड़ा सा ना सब्र की मुशक्कत नहीं बर्दाश्त करते। मुफ्त में लाडले और प्यारे हो गए, और सभी लाडले प्यारे अब चांद मांगते हैं, सबको चांद चाहिए खेलने को। उसका नुकसान ये होता है कि फिर इसार का जज्बा पैदा नहीं होता, फिर खुदगर्जी होती है। फिर आप देख लें कि छोटे घरों से लेकर बड़े घरों तक भाई भाई के लिए कटहरे में खड़ा है, उसे जायदाद चाहिए, भाई ने भाई पे बंदूक तान रखी, अपनों ने अपनों से मिलना छोड़ दिया, इसलिए कि सबको जरूरत इस बात की है कि उन्हें तलब है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें बतलाई और जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो कराई, आप देखिए ना कि रिवायत में आता है कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में से किसी शख्स ने ना अपने किसी भाई के यहाँ बकरी की एक सिरी भेजी थी, तोहफा तुम्हें देता हूँ। उसने रख ली, उसकी तलब भी थी, जरूरत भी थी। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे तो बच्चे शायद बड़े हैं, समझदार हैं, गुजारा कर लेंगे, पड़ोस में ज्यादा जरूरत है। इजाफी माल समझ के नहीं भेजा, मतलब जो चीज इजाफी हो गई वो किसी को दे दी, यूं नहीं, उसकी जरूरत थी तो साथ वाले को दे दी। उसके घर जब पहुंची तो शायद दिन कहत के थे, उसने कहा कि यार मेरे दूसरे भाई को इसकी ज्यादा जरूरत है। उसने वो बकरी की सिरी उस घर में दे दी। तीसरे ने कहा चौथे को ज्यादा जरूरत, हत्ता कि वो 7 घरों में घूम के ना तो पहले के घर आ गई, इसको जरूरत थी, पहले के घर आ गई। बुजुर्गों ने एक वाकया लिखा है कि कलवी बुजुर्ग थे, उनको रमजान शरीफ में 1000 रुपए की हाजत थी, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा कि यार 1000 रुपया चाहिए। तो उसने वहां से 1000 रुपया भेज दिया। अब इनके पास जब 1000 रुपया आया ना, तो इनको इनके एक तीसरे दोस्त का, ये 3 इकट्ठे दोस्त थे, उसका खाता आ गया कि यार मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। तो इन्होंने वो पैसे उसको भेज दिए। अब जब पैसे उसके पास गए तो वो भी दोस्त यहाँ आ गया, जिससे इन्होंने लिए थे वो भी आ गया, जिससे लिए थे वो आके कहने लगा शेख अलवी मुझे 1000 रुपए की बड़ी सख्त हाजत थी, मेरे पास 1000 रुपया ही मौजूद था और हाजत बड़ी थी, आपका खाता आया तो पैसे मैंने आपको रवाना कर दिए। और फिर मैंने उसी दिन इनको भी पैगाम दे दिया कि भैया मुझे 1000 रुपए चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हें खत लिख दिया, फिर तुमने इसको पहुंचाए, और इसने जब दोबारा वही वाले नोट मेरे पास आए तो मैं समझ गया कि ये तो तीनों भाई एक दूसरे पर इसार कर रहे हैं। कहते हैं रात को सोए तो रसूल करीम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया रब करीम तुम पर बड़ा ही फजल करेगा। तो फरमाते हैं उसी वक्त इंतजाम हो गया, अल्लाह ने पैसे भी दिए, अच्छी नौकरियां भी अता कर दी। तो जब आपकी तबीयत में इसार का जज्बा पैदा रहता है, जब आप थोड़ा सा ना मेहरबानी करते हैं, शौक पैदा करते हैं किसी को नवाजने का, यानी ये इस तरह का माहौल ना हो कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई, ये वाला रवैया ना हो। एक जगह ये है कि रोज नए से नए जोड़े खरीदे जा रहे हैं, रोज जो है वो नए से नए जगहों पे शिफ्ट हुआ जा रहा है कि यहाँ सड़क अच्छी थी तो पक्की जगह जा रहा हूँ, और वहाँ सोसाइटी अच्छी थी तो वहाँ जा रहा हूँ। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको दवाई के पैसे भी मुयस्सर नहीं। तो इसार के जज्बात जब हमारी तबीयत में पैदा होते हैं, इसार के जज्बात, ये अब मैं इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत अर्ज करने लगा हूँ। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे और अनार खाने की ख्वाहिश थी। तो आपकी अहलिया कहती हैं कि अनार खरीद के दिया गया आपको, और जैसे ही अनार आपके पास आया किसी ने दरवाजे पे सदा दे दी, करीब हूँ। इंसान बीमार भी हो, भूख भी लगी हो, और एक अनार उसके पास आया, आप कोई सदा दे ले। तो घर वालों का शौक था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर खाएं, लेकिन उन्होंने तरबियत मदीने वाले रसूल से ली थी। उनका मकसद अपनी जुबान की लज्जतों की तरफ देखना नहीं, नफ्स की चाहतों के पीछे भागते नहीं थे, वो किताब और सुन्नत की तरफ बढ़ते थे। फौरन से पहले हुक्म दिया घर वालों को, उठाओ ये अनार और भिखारी को दे दो। थोड़ा सा ना दिल के अंदर घर वालों के ख्याल आया
इसको दे दे। फरमाया दे दो। हुक्म का तो वो अनार दे दिया गया। अब दोबारा दूसरा अनार खरीद के लाए, वो भी सामने ला के रखा ही था, तो फिर किसी ने सदा दे दी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वो भी हुक्म दे दिया, वो 2 दे दिए, तो फिर तीसरा अनार आया। तो आपने तनावुल फरमाया, इससे ये तो हो सकता है कि भूख थोड़ी बढ़ जाए, ये तो हो सकता है कि बीमार की कमजोरी थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन ये बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उसके दिल की तसल्ली बढ़ जाएगी, उसके कल्ब को अल्लाह आराम जरूर अता कर देगा, उसकी रूह की राहत में रब इजाफा करेगा, उसके पेट के अंदर थोड़ी सी हो सकता है गुंजाइश बढ़ जाए, लेकिन उसके जहन में भी अल्लाह गुंजाइश पैदा कर देगा, उसका दिल भी अल्लाह बड़ा कर देगा। वो जो काम बहुत सारी दवाइयों से रात आराम की नींद नहीं आ रही थी, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसार के जज्बे से जरूर नसीब होगी। ये खास समझने की बात है और खास अमल करने की बात है। नो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है यतीम के ताल्लुक से। हज़रत बशीर बिन अकरबा रज़ी अल्लाह तआला, मजमू ज़वाइद मेरे सामने पड़ी है, फरमाते उहद में मेरे वालिद शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना मुझे अपने घोड़े के पीछे अपने साथ बिठा लिया घोड़े पे, और मैं सरवरे कायनात अलैहि सलातो सलाम के साथ घोड़े पे बैठा हूं, तो हुजूर मुझसे पूछते हैं तुम्हारे वालिद चले गए। मैं रो पड़ा। मैंने अर्ज़ की हुजूर अब निज़ाम कैसे चलेगा? आप यकीन करें छाँव का पता तब भी चलता है कि जब धूप आती है और उसकी कदर का एहसास होता है, महसूस होता है। जब कोई घर का बड़ा रुखसत हो जाता है तो यूं लगता है कि सारी छतें कमरों की भी गिर गई हैं, सेन की भी गिर गई हैं। अब यकदम धूप आई है, फिर उसका एहसास महसूस होता है। वालिद के, दादा के, बूढ़ों के घर में होते हुए तो बड़े सारे वैसे ही मसले नहीं होते, बहुत सारे लोग वैसे झिझकते हैं, सामने ही नहीं आते। तो हज़रत बशीर बिन अकरबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा हुजूर मेरे अब्बा जी चले गए। अब मैं अपने आप को बड़ी तकलीफ में महसूस करता हूँ, कुर्बान जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं तेरा ख्याल रखूंगा, ये नहीं फरमाया फिक्र ना करना। हमारे जुमले क्या होते हैं? कोई हुक्म हुआ तो बताना, कोई काम हुआ तो कहना, कोई जरूरत हुई तो फौरन फोन करना। ये नहीं फरमाया कुर्बान जाए क्या अदाएं हैं, क्या रंग है, क्या देने का अंदाज है, और किस तरह बरखा बरसती है रहमत लिल आलमीन महबूब की। हुजूर फरमाने लगे, बशीर क्या तू पसंद नहीं करता कि आयशा तेरी मां बन जाए और मोहम्मद अरबी तेरे बाप बन जाए? पसंद करते हो? हज़रत बशीर बिन अकरबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठा तो घोड़े पे था, पर मुझे यूं लगा कि सारी ही दुनिया गोया मेरी झोली में आ गई। सारा कुछ यहाँ, इतनी बड़ी बात हुजूर ने कर दी, इतने बड़े जुमले कह दी। मैं तू पसंद नहीं करता? तुझे अच्छा नहीं लगता कि आयशा तेरी माँ बन जाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे वालिद बन जाए? तो पसंद नहीं फरमाते, बस खत्म हो गई बात। फिर तो हमने धूप देखी कभी नहीं, फिर तो गुर्बत गोया आई कभी नहीं, फिर तो हमने देखा ही नहीं मद्दो जज़र क्या होता है। वो तो दुनिया की बात करते हैं ना। मुझे तो लगता है कि जिनके लिए ये लफ्ज आ गए ना, उनकी तो कयामत की भी सारी मुश्किलें हल हो गई, कि तो आखिरत के भी सारे मामला तय हो गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक हमारी खास तवज्जो, और ये हमारा अपना नफा है। एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज की, हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूँ कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है, पुत्र रोटी खानी? नहीं नहीं, मेरी तो, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ, मंजी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं। एक दूसरे को तसल्लियां देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए। वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना जाके सारी अज़वाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी। तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया है ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो। तो हज़रत बिलाल कहते हैं, हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30-30 साल खत्म ही नहीं होती। तो 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 7 तेरी, 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की,
اور ساتھ حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا کہ سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نہ ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جہاں کہ اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ پڑھ لا الہ الا